morning, students and my dear friends. Very good morning. In our today's lecture, we are start to discuss here the set off and carry forward of losses. So we all know that set off and carry forward of losses means what? Okay. So in our previous lecture, when we discussing the syllabus, we discuss here the overview of set off and carry forward of losses. Okay. So set off and carry forward of losses under section 70, 71, 71A, 71B, 71-2, 73B and 74 we are going to discuss in our today's lecture. Okay. So for set off and carry forward of losses, we need to know first the meaning of set off and carry forward. So here the set off means, okay, as we are discussed in previous lecture, set off means what? Set off means to adjust, okay, adjusted the losses, okay. So adjusted the losses. If that losses we are not adjusted in the income, then we can carry forward it for the next year. So here losses can be adjusted are called set off and carry forward of losses. Okay. So when we adjust the losses, कधी आपण adjust करू शकतो losses किंवा हे adjust करण्याच्या provisions income tax न का दिलेले आहेत? तर यामध्ये एक गोष्ट आहे ती म्हणजे काय आपण वारंवार पाहतो की जर व्यवसाय असेल, बिझनेस असेल, बिझनेस मध्ये तुम्हाला काही लॉस होत असतील तर हे लॉसेस तुम्ही काय करू शकता? बिझनेसच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करू शकता. ठीक आहे. यासाठी हे दिलेले आपल्याला टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत किंवा प्रोव्हिजन्स आपण याला सोप्या भाषेत म्हणूयात. हे कोणत्या सेक्शन नुसार आपल्याला बघायचे आहेत? तर 70 to 74 असे काही सेक्शन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. ओके. दॅट सेक्शन्स गिव्स अस ए गाइडलाइन टू ऍडजस्ट द लॉसेस ऑफ द इन्कम. So for adjusting the losses of business, house property, capital loss, okay, or capital gain loss, okay, capital loss we are adjusted in a capital gain, okay. Then the losses we can adjust in a income from other sources, okay. For adjusting the losses we need to know the first आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे? हेड्स ऑफ काय रे? incomes, okay. Heads of incomes we must to know for adjusting the losses, because once we know the meaning and the information about the heads of income, we can easily adjust the losses, okay, among the heads, okay. So here we all know that the heads of income. So how to memorize the heads of income? So you must to memorize the 5 fingers of your hand, okay. So that 5 fingers of your hand is a 5 heads of income, okay. म्हणजे तुमच्या हाताचा पंजा जो आहे हा हाताचा पंजाच तुमचा काय आहे? 5 हेड्स आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवतात. मग तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी जास्त काय त्याच्यात काय करायचं? एफर्ट्स घ्यावे लागणार नाही. जस्ट यू मस्ट टू मेमोराइज दी 5 फिंगर्स ऑफ युअर हँड्स, ओके. दॅट 5 फिंगर्स आर ए 5 हेड्स ऑफ इन्कम. हे 5 बोट जे आहेत ही तुमचे 5 काय आहेत? इन्कमचे हेड्स आहेत. मला सांगा पहिलं हेड, फर्स्ट हेड दॅट इज इन्कम फ्रॉम सॅलरी. सेकंड हेड that is income from house property. Next, third profession, that is PGBP, profits and gains from business and professions. And fourth, that is capital gain, are called CG, capital gain, okay. And last head of income that is IOS are called income from other sources. Got it? So if you know the 5 heads, then you can adjust the loss, you can carry forward the losses, okay. So here adjustment of losses or carry forward of losses. For adjusting the losses we need to know the heads of income. One thing is very important, that we cannot incur a loss in salary. सॅलरी मध्ये आपल्याला कधीही लॉस होणार नाही. मग सॅलरी ही मी कधी विचारात घेणार नाही, बरोबर. In certain losses we can adjust that losses from salary. पण सगळेच लॉसेस मी सॅलरी मध्ये ऍडजस्ट करू शकत नाही. याचा अर्थ मी जर एखादा व्यक्ती आहे, आय एम टॅक्स पेयर, आणि मला या 5 हेड मधून मला इन्कम होत असेल, बरोबर, आणि या 5 इन्कम पैकी एका हेड मध्ये मला लॉस असेल, तर मी काय करेन? लॉस ऍडजस्ट करेन. सो फॉर ऍडजस्टिंग दी लॉसेस वी नीड टू फॉलो दी स्टेप्स. मग किती स्टेप्स आहेत यामध्ये? 2 स्टेप्स आहेत. लास्ट स्टेप जी आहे तिला म्हटलं जातं कॅरी फॉरवर्ड. लास्ट स्टेप जी आहे तिला काय म्हटलं जातं? कॅरी फॉरवर्ड. मग 2 स्टेप्स कोणत्या आहेत पहिल्या? ओके. फर्स्ट 2 स्टेप्स, ओके, दॅट वी आर ऑलरेडी डिस्कस, ओके. मग पहिली स्टेप काय आहे? ऍडजस्टिंग दी लॉस ऑफ वन सोर्स ऑफ इन हेड अगेन्स्ट दी
अनादर सोर्स ऑफ इन्कम इन सेम हेड्स, इन सेम हेड अंडर सेक्शन 70. कोणत्या सेक्शन प्रमाणे बघतोय आपण? सेक्शन 70. की एका हेड मध्ये झालेला लॉस हा त्याच हेडच्या दुसऱ्या इन्कम मधून मला ऍडजस्ट करता येतोय का, आर कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ. काय म्हटलं जातं त्याला? स्टेप नंबर फर्स्ट इंट्रा हेड सेट ऑफ. काय म्हटलं जातंय बघ इथं दिलंय. स्टेप नंबर फर्स्ट सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स, लॉस फ्रॉम वन सोर्स against the income of another source under the same head of income, under the same head of income are called intra head set off, are called within the same head. Now here we discuss the step number first, we taking one example here. Now here the second source of income is house property. Okay, and a taxpayer having more than two house property. एखादा taxpayer आहे, मी म्हटलं की ABC हा taxpayer आहे. कोण आहे? एबीसी हा पर्सन आहे आणि याच्याकडे किती प्रॉपर्टीज आहेत? तर मी म्हटलं की 3 प्रॉपर्टी आहे. ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इज 3, दॅट इज ए, बी अँड सी प्रॉपर्टी. ओके, काय म्हणतो मी? पर्सन आणि याच्या काय आहेत या प्रॉपर्टीज. ओके, ए प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी. ए प्रॉपर्टी मध्ये त्याला इन्कम आहे 10,000, बी प्रॉपर्टी मध्ये आहे 20,000. आता सी प्रॉपर्टी वॅकंट राहिली म्हणून त्याला झाला लॉस. ओके, 10,000. आता विदिन सेम हेड काय सांगताय? स्टेप नंबर फर्स्ट. बरोबर, तुम्हाला जर लॉस होत असेल, मग एचपी मी पाहिलं हाऊस प्रॉपर्टी आहे, ही हाऊस प्रॉपर्टी आहे. आता या हाऊस प्रॉपर्टीचा इन्कम मी ऍडजस्ट करू शकतो का विदिन सेम हेड? बघा, मला एका प्रॉपर्टी मध्ये किती आहे? 10,000. बघा मग ऍडजस्ट कसा होईल? 10,000 प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन्कम 20,000 मायनस सीज लॉस प्रॉपर्टीचा किती आहे? 10,000. म्हणजेच माझा हाऊस प्रॉपर्टीचा इन्कम किती झाला रे आता? किती झाला? अमाउंटिंग टू ₹20,000. इट मीन्स दॅट वी कॅन ऍडजस्ट दी लॉस ऑफ वन हेड अगेन्स्ट दी अनादर सोर्स ऑफ सेम हेड. म्हणजे मी ज्या हेड मध्ये मला लॉस होतोय तो लॉस पहिल्यांदा कुठे ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करेन? तर त्याच हेडच्या इन्कम मध्ये मी ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करेन. आता मी सांगितलं की याच्याकडे फक्त एकच हाऊस प्रॉपर्टी आहे. किती आहे? एकच हाऊस प्रॉपर्टी आहे ए नावाची, आणि यालाच लॉस झाला 10,000. ए यालाच 10,000 झाला. मग दुसरा सोर्स आहे का सेम हेड मध्ये? नाही. जेव्हा सोर्स नसेल तेव्हा मी तो लॉस कुठे देणार? घेऊन जाणार स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 लक्षात आलं? कोणती? स्टेप नंबर 2. आता ती स्टेप नंबर 2 काय आहे? तर स्टेप नंबर 2 इज दी सेक्शन 71. व्हॉट इट? मग आपल्याला बघावं लागेल की आता काय काय दिलेलं आहे. तर बघा, स्टेप नंबर 1 तुमच्या लक्षात आलं की ऍडजस्ट दी लॉस ऑफ वन सोर्स ऑफ हेड अगेन्स्ट दी अनादर सोर्स ऑफ इन्कम ऑफ सेम हेड. ओके, लक्षात आलं? आता यात काही असे लॉसेस आहेत की दॅट लॉसेस वी कॅन ऍडजस्ट विदिन दी स्टेप 1. ओके, सो यू मस्ट टू नो दी मिनिंग ऑफ बिझनेस, दॅट इज स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस अँड नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. मग स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस म्हणजे काय? नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस म्हणजे काय? काय सांगता येईल? स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस, ओके, a business which is not valid are called illegal business, whereas non-speculative business means legal business, ज्याला कायद्यानं काय आहे? मान्यता आहे. बरोबर, ज्याला काय आहे? कायद्यानं मान्यता आहे, तुम्ही तो व्यवसाय करू शकता. इलिगल बिझनेस म्हणजे कोणता? ज्याला कायद्यानं कोणतीही मान्यता नाही. मग अशा बिझनेस मध्ये झालेले लॉस कसे ऍडजस्ट करायचे? तर ते स्टेप नंबर 1 मध्येच ऍडजस्ट होतील असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. बघूयात आपण यामध्ये वन बाय वन. ओके, सेक्शन 70 इंट्रा हेड सेट ऑफ. नेक्स्ट इंट्रा हेड मधला पहिला पार्ट, ए बिझनेस दॅट इज कॉल्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. बघा, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस जर झाला म्हणजे याला आपण म्हणतो नॉट लीगल बिझनेस. इन सिंपल वर्ड काय म्हणतो मी याला? नॉट लीगल. म्हणजेच कोणता? इलिगल बिझनेस. काय सांगितलं बघा? लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी इन्कम ऑफ, ओनली दी इन्कम ऑफ, दॅट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ओनली दी इन्कम ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. बरोबर, इलिगल व्यवसाय आहे तुमचा, कायद्यानं ज्याला मान्यता नाही, अशा व्यवसायामध्ये तुम्हाला लॉस झाला तर फक्त तो लॉस तुम्हाला त्याच बिझनेसच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करता येईल, दुसरीकडून कुठेही ऍडजस्ट करता येणार नाही. आर कॉल्ड सेट ऑफ अँड ऍडजस्ट दी स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस लॉस. वाईस वर्सा नॉन स्पेक्युलेटिव्ह लॉस, नॉन स्पेक्युलेटिव्हला मी इथं दिलंय तुम्हाला, दॅट इज कॉल्ड नॉर्मल बिझनेस. इन सिंपल वर्ड वी कॅन से लीगल बिझनेस. कोणता बिझनेस? लीगल बिझनेस. लीगल बिझनेस असेल तर तुम्हाला कशातून ऍडजस्ट करू शकता?
the loss of non-speculative business can be adjusted against the income of non-speculative business or income from speculative business. तुम्हाला अशा नॉर्मल लीगल बिझनेसचा लॉस दोन्ही बिझनेसच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करता येतात. लक्षात आलं? दॅट इज कॉल्ड सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड. समजलं? आता यात काही गोष्टी दिलेल्या आहेत जे इलिगल बिझनेस आपण म्हणतो. मग असे कोणकोणते व्यवसाय आहेत जे ज्याला कायद्यानं मान्यता दिलेली नाही? बरोबर, त्याची लिस्ट आपल्याकडे आहे बघा, इथं दिलेलं आहे. फर्स्ट, दॅट इज लॉस फ्रॉम दी ऍक्टिव्हिटी ऑफ ओनिंग अँड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. म्हणजे काय? तर घोड्याच्या शर्यती असतील, या घोड्याच्या शर्यतीमध्ये जे पैसे तुम्ही लावले जातात आर कॉल्ड बेटिंग. बरोबर, किंवा स्वतः तुम्ही त्याचं काय करत असाल, अरेंजमेंट करत असाल, सगळं काय तुमच्या मालकीचं आहे, त्याला म्हटलंय ओनिंग अँड मेंटेनिंग हॉर्स रेस. मग इथं सांगितलंय बघा, जर तुम्हाला इफ लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, मग सांगा मला, दॅट लॉस वी कॅन सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ विच इन्कम? दॅट लॉस, हॉर्स रेस, घोड्याच्या शर्यती, हे लिगल आहे का? मग त्यामध्ये लॉस झाला तर तो लॉस तुम्ही कशातून ऍडजस्ट केला पाहिजे? दॅट लॉस कॅन बी ऍडजस्टेड अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ हॉर्स रेस ओनली. कशातून? हॉर्स रेस ओनली. बघा सांगितलंय, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ हॉर्स रेस. अगेन्स्ट दी ओनली इन्कम ऑफ, अगेन्स्ट दी ओनली, ओनली वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओनली म्हणजे मी बाकी आता कुठं बघणार नाही, मग बरोबर असंच जाणार मी. बरोबर, दॅट इज कॉल्ड ओनली. लक्षात आलं? आता यात काय सांगितलं बघा, लॉस फ्रॉम दी बिझनेस ऑफ ओनिंग अँड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कॅन नॉट बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी इन्कम ऑफ एनी अदर सोर्सेस ऑफ इन्कम एक्सेप्ट हॉर्स रेस. म्हणजे तुम्हाला हॉर्स रेस मध्ये झालेला लॉस हा दुसऱ्या कोणत्याही हेडच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करता येणार नाही. म्हणून मी एक वर्ड वापरला, तो म्हणजे ओनली इन्कम ऑफ. कोणता? ओनली इन्कम ऑफ हॉर्स रेस. ओके, इफ जर हा लॉस त्या हेडमध्ये ऍडजस्ट झाला नाही तर मग मी काय करेन रे या लॉसला? नीड टू कॅरी फॉरवर्ड. मग कॅरी फॉरवर्ड, ओके, for how many years we carry forward such losses? So again the terms and conditions are given to us by the income tax. पुन्हा टर्म्स दिल्या की असे लॉसेस तुम्ही किती वर्षांपर्यंत कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. लक्षात आलं? So that is called carry forward. Okay, the carry forward is the third step of adjustment of losses. Got it? Next, that is set off of losses. आता कशातून मिळाले? तुझ्या आवडीचं आहे बघ. पहिली काय? लॉटरी. बरोबर, म्हणता की नाही, मला कुठून तरी 1 कोटीची लॉटरी लागू दे, आयुष्य आनंदात काढीन, टेन्शनच. पण लॉटरी हा व्यवसाय लीगल आहे का? पुढं क्रॉसवर्ड पझल्स, अगेन ए पार्ट ऑफ. काय हे क्रॉसवर्ड पझल? म्हणजे जुगार, सट्टा मटका. ऐकलंय का? आहे का नाही? कल्याण मटका. आय एम नॉट प्रमोटिंग, प्रमोशन करत नाही, पण जर तुम्ही पाहिलं तर तिथं काय चाललेलं असतं? क्रॉसवर्ड पझल्स म्हणजे आकडे मोड. बरोबर की नाही? मग एखादा व्यक्ती त्या एक ते 10 नंबरच्या आकड्यावरती पैसे लावतात. म्हणजेच काय आहे ते? काय आहे? ओके, दॅट इज कॉल्ड, काय म्हणतो मराठीमध्ये? जुगार. आपण लीगल आहे का? नाही. आता बऱ्यापैकी वी आर स्टुडंट्स अँड पीपल्स ऑफ विलेज, ग्रामीण भागातले विद्यार्थी आहेत. आपण ग्रामीण भागात राहतो. बरोबर, तर ग्रामीण भागामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर बऱ्यापैकी हे याचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येतं. बघितलं तुम्ही? बरोबर, म्हणजे पारावर बसलेला एखादा व्यक्ती बघा, त्याच्या खिशात तुम्हाला काही आकड्याचीच चिठ्ठी मिळते की नाही? सो दॅट इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड पझल. मग ते काय करतात? काहीतरी मॅथमॅटिक्स मांडतात आणि त्याच्यावरून एक संख्या काढतात आणि त्या संख्येवरती पैसे लावतात. नॉट लीगल. लीगल आहे का? मग त्यातून त्यांना ते पैसे मिळतात तरी किंवा बुडतात. बरोबर, तर अशांना आपण म्हणत असतो क्रॉसवर्ड पझल्स. गॅमलिंग माहित आहे, बेटिंग माहित आहे, पैज म्हटलं जातं. बरोबर, बेटिंग म्हणजे काय? पैज लावणं. मग अशामध्ये झालेले लॉसेस तुम्ही कसे ऍडजस्ट करायचे? तर सिमिलरली जर हॉर्स रेसचा लॉस मी हॉर्स रेसच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करत असेल, तर हे जे लॉटरीज असेल, क्रॉसवर्ड पझल असेल, गॅमलिंग असेल, बेटिंग असेल, यांचे लॉसेस मला कशातून ऍडजस्ट करता येतील? अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ लॉटरी, अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ क्रॉसवर्ड पझल्स. व्हॉट इट? हे त्यामध्ये दॅट लॉसेस कॅन नॉट बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी इन्कम ऑफ अनदर हेड. ओके, मी दुसऱ्या कोणत्याही हेडकडे जाऊन मागणार नाही. दॅट इज कॉल्ड कॉन्फिडेन्शियल. काल आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं कॉन्फिडेन्शियलचं. बरोबर, लीगल असेल तर तुम्ही काय करता?
बरोबर. काय करणार आहे त्याची? यू कॅन कम्युनिकेट विथ युअर नेबर्स, बरोबर. बट सम कॉन्फिडेन्शियल डिस्कशन यू कांट कम्युनिकेट विथ युअर नेबर्स. करता का? नाही. सिमिलरली हेच आहे तिथे एक्झाम्पल, बाकी यात काही नाही. नेक्स्ट आहे स्टेप नंबर सेकंड अंडर सेक्शन विच 71. स्टेप नंबर सेकंड 71 section under section 71 of Income Tax Act 1961. We all know that the Income Tax Act was changed from 1st of April 2025. बरोबर ना? न्यू इन्कम टॅक्स आलाय ना आपल्याला आता. कोणता आहे? 1 एप्रिल 2025 चा, विच इज ऍप्लिकेबल फ्रॉम 26. कधीपासून ऍप्लिकेबल होईल? 26 पासून. पण आपण हे बघतोय ते ओल्ड प्रमाणे. नाव हियर स्टेप नंबर सेकंड. आता सांगा स्टेप नंबर फर्स्ट इज ऍडजस्ट द लॉस ऑफ वन हेड against the income, another income or another source of income under the same head. मग दुसरी स्टेप काय असणार आहे? ऍडजस्ट दी लॉस और सेट ऑफ लॉस ऑफ वन सोर्स ऑफ इन्कम. ओके, सेट ऑफ लॉस ऑफ वन हेड अगेन्स्ट दी अनादर हेड ऑफ इन्कम. म्हणजे एका हेड मध्ये झालेला लॉस हा तुम्ही दुसऱ्या हेडच्या इन्कम मध्ये काय करू शकता? ऍडजस्ट. पण कधी? आता मी मग पहिल्यांदा तुम्हाला हाऊस प्रॉपर्टीचं एक्झाम्पल दिलं की नाही? मग हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस मी हाऊस प्रॉपर्टीचा इन्कम असेल तर ऍडजस्ट करू शकतो. आता मी म्हणलं तिथे एकच हाऊस प्रॉपर्टी आहे, बरोबर. किती आहे? एकच हाऊस प्रॉपर्टी आहे. 10,000 लॉस झाला. मग मी तो लॉस कुठं ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करेन? इन विच स्टेप? स्टेप नंबर सेकंड. म्हणजे पहिल्यांदा मला काय बघावं लागेल? नीड टू सी फर्स्ट दी लॉस ऍडजस्ट इन स्टेप नंबर फर्स्ट. पहिल्या स्टेप मध्ये माझा लॉस ऍडजस्ट होतोय का हे मी बघेन की नाही, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर जर पहिल्या स्टेप मध्ये माझा व्यवसायाचा हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस ऍडजस्ट झाला नाही तर मी काय करणार आहे? कोणत्या स्टेप मध्ये येणार आहे? इन विच स्टेप? स्टेप नंबर सेकंड. स्टेप नंबर सेकंड काय सांगते बघा? सेट ऑफ लॉस ऑफ वन हेड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन हेड अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम अनादर हेड दुसरं हेड. याला दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय म्हटलं जातं? एंटर हेड सेटअप. काय म्हटलं जातं? एंटर. बघा पहिली स्टेप एंट्रा विद इन दी सेम हेड. एंटर मीन्स ऍडजस्ट दी लॉस फ्रॉम अनादर हेड आर कॉल्ड एंटर हेड. अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 71. आता या दिलेत बघा आपल्याला काय काय सांगितलं बघा. लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इन्कम मे बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी इन्कम फ्रॉम अनादर हेड इन दी सेम प्रिव्हियस इयर. फॉर इन्स्टन्स आता काही माहिती दिलेली आपल्याला की कोणकोणते लॉसेस हे आपण दुसऱ्या हेड मधून ऍडजस्ट करू शकतो. बघा यात दिलंय. पहिलं, लॉस अंडर दी हेड इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी HP कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी इन्कम फ्रॉम बिझनेस, कॅपिटल गेन अँड अदर सोर्स. बरोबर. म्हणजे हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस हाऊस प्रॉपर्टीच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट झाला नाही, स्टेप 1 मध्ये ऍडजस्ट झाला नाही, तर मी कोणती स्टेप अप्लाय करणार त्याला? सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये मी काय बघेन? बघा आता सांगतो नाही. टेक एक्झाम्पल हाऊस प्रॉपर्टी. ए ही लॉस किती आहे? अमाउंटिंग टू ₹10,000. ओके. सो हियर स्टेप नंबर फर्स्ट ओनली वन हाऊस प्रॉपर्टी. ओके. अनादर इन्कम ऑफ सेम हेड इज नॉट गिवन. आहेच नाहीये. आहे का? म्हणजे ते स्टेप नंबर 1 मध्ये होत नाही. मग याला मी कोणत्या स्टेप मध्ये घेऊन जाणार? स्टेप नंबर सेकंड. आता स्टेप नंबर सेकंड मध्ये काय सांगतात बघा? हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस असेल, ओके, तर तो कशातून ऍडजस्ट करा? इन्कम ऑफ बिझनेस. ओके, कशातून करा? इन्कम ऑफ बिझनेस. आता इन्कम ऑफ बिझनेस जर नसेल, म्हणजे जर या हाऊस प्रॉपर्टीचा ओनर आहे त्याचा व्यवसायच नसेल तर ऍडजस्ट होईल का? मग आम्ही कोणत्या हेड मध्ये जाणार? नेक्स्ट हेड. कोणतं नेक्स्ट हेड आहे? कॅपिटल गेन. बघणार कॅपिटल गेन आहेत का यांच्याकडे काय? बरोबर. लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म आर कॉल्ड कॅपिटल गेन. ओके. असेल तर बी ऍडजस्ट दी लॉस, नसेल तर मी पुढच्या हेड मध्ये जाणार. पुढचं हेड माझं कोणतं आहे? संपलं. सो हाऊस प्रॉपर्टीज लॉस कॅन बी ऍडजस्टेड इन स्टेप नंबर 2 अगेन्स्ट विच हेड्स? ओनली 3 हेड्स. विच 3 हेड्स? इन्कम फ्रॉम बिझनेस, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स अँड कॅपिटल गेन. बरोबर ना? सो दॅट लॉस वी कॅन ऍडजस्ट आर कॉल्ड अप्लाइंग दी स्टेप नंबर सेकंड. आता हे तिन्ही इन्कम त्या टॅक्स पेयर कडे नसतील तर तो काय करेल? स्टेप नंबर कुठे जाणार आहे? 3 म्हणजे हा लॉस हाऊस प्रॉपर्टीचा तो काय करेल रे? काय करणार आहे? कॅरी फॉरवर्ड टू विच इयर? नेक्स्ट इयर. कॅरी फॉरवर्ड टू दी
next year. Got it? समजतंय? Now here, pay attention here. Okay, so loss from house property can be set off against the income of business, capital gain, and income from other sources. Okay, in step number which? Second. Next, here, business loss. ओके, सिमिलर. मग बिझनेस मध्ये लॉस झाला तर बिझनेसचा लॉस तुम्ही कशातून ऍडजस्ट करणार आहात? द इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, कॅपिटल गेन अँड अदर सोर्स, बट नॉट सॅलरी. सॅलरी येईल का? येणार नाही. नेक्स्ट, ए लॉस अंडर द हेड ऑफ इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. आता एक्सेप्ट सांगितलंय बघा, एक्सेप्ट फ्रॉम दी ऍक्टिव्हिटी ऑफ ओनिंग अँड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. अदर सोर्सचाच इन्कम आहे, पण हा लिगल आहे का? नाही. म्हणून याच्यामध्ये तुमचा अदर सोर्सचा लॉस ऍडजस्ट होणार नाही. मग कशातून बघा, कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम सॅलरी, अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी, अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ बिझनेस अँड कॅपिटल गेन. कशातून ऍडजस्ट होईल बघा. म्हणजे अदर सोर्सचा लॉस असेल तर तो लॉस तुम्ही सगळ्या हेड मधून ऍडजस्ट करू शकता. करताय की नाही? सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी काय आहे, बिझनेस आहे काय आहे, काय कॅपिटल गेन आहे का आहे. ओके, आता लॉस आहे, अदर सोर्स मध्ये जर इन्कम असेल तर लॉस ऍडजस्ट करण्याची गरजच पडणार नाही ना. म्हणून इथं अदर सोर्स आलं नाही. येईल का? येणार नाही. व्हॉट इट? समजतंय? या 3 गोष्टी कळल्या, इम्पॉर्टंट. कशासाठी? स्टेप नंबर सेकंड. व्हॉट इट? So in step number second, we can adjust the loss of one head against the another head except salary. So house properties loss we can adjust or set off against the income of business, against the income of capital gain, against the income of other source. Okay. A business loss can be set off against the income of house property, then capital gain and other source. Okay. Then loss of other source. Okay. Loss of last head, that is fifth head, loss of other source can be set off against salary, against house property, against business, against capital gain. Okay, so that 4 heads we are taking into consideration for adjusting the loss from other source. Got it? समजलं? Next, that is some conditions are given here, that is some losses we can't adjust in step number second. जे की पहिल्या स्टेप मध्येच आपण पाहिलं की कोणकोणते लॉसेस हे मी पहिल्या स्टेप मध्ये ऍडजस्ट करू शकत नाही. बघा मी इथं दिलेलं आहे, दॅट वी आर ऑलरेडी डिस्कस केलेत ना. उमर डिस्कस केले की नाही आपण? येस. ओके, कोणकोणते आहेत बघा. विच लॉसेस वी कांट ऍडजस्ट इन अनदर सोर्स ऑफ इन्कम, दॅट इज द लॉसेस ऑफ इलिगल बिझनेस. वी कांट ऍडजस्ट सच लॉसेस फ्रॉम द इन्कम ऑफ अनदर हेड. ओके, अनादर सोर्स. व्हॉट इट? बघा मग या दिलेला आहे. फर्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, ओनिंग अँड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, कांट ऍडजस्ट इन अनदर हेड्स ऑफ इन्कम. Then loss under the head of capital. Now here we discuss the capital gain. Okay, so capital loss under the head capital gain. Okay, so that loss we can adjust. We all know that capital loss we can adjust the income from capital gain. मग त्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन अँड लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. बघा इथं, दीज लॉसेस कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट द इन्कम फ्रॉम एनी अदर हेड. कोणत्याही हेड मधून ऍडजस्ट करू शकतो. मग पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला माहिती आहे, कॅपिटल लॉस असेल तर कॅपिटलचा लॉस हा कॅपिटल गेन मध्ये आम्ही ऍडजस्ट करू. बरोबर? मग त्या 2 प्रकार आहेत. कोणते? 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस, दॅट इज कॅपिटल लॉस, एक लॉंग टर्म आणि दुसरा शॉर्ट टर्म. लॉंग टर्म कॅपिटल लॉस ओनली ऍडजस्ट फ्रॉम लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. कशातून ऍडजस्ट होतो? ओनली वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओनली म्हणजे काय? फक्त आणि फक्त. बरोबर? ही कोणती स्टेप मी तुम्हाला सांगतोय आता? स्टेप नंबर फर्स्ट, एंट्रा हेड सेट ऑफ. ओके, विद इन दी सेम हेड. मग जर तुम्हाला लॉंग टर्मचा लॉस असेल तर तुम्ही तो लॉंग टर्म कॅपिटल गेन मध्येच काय करू शकता? ऍडजस्ट करू शकता. वाईस वर्सा, शॉर्ट टर्म लॉस असेल तर कोणता रे? बघितलं, पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट कोणता? शॉर्ट टर्म कॅपिटल लॉस. सांगा आता हा कशातून ऍडजस्ट होईल? हा दोन्ही मधून होईल. कशातून? लॉंग टर्म काय रे? सीजी और शॉर्ट टर्म सीजी.
म्हणजे शॉर्ट टर्मचा असेल तर तो दोन्ही मधून ऍडजस्ट होतो, दोन्हीच्या इन्कम मधून. काय म्हणतो? शॉर्ट टर्म सीजी. गॉट इट? अँड इन स्टेप नंबर सेकंड, कॅपिटल लॉस वी कॅन ऍडजस्ट फ्रॉम एनी अदर हेड्स ऑफ इन्कम. कोणत्याही हेड मधून ऍडजस्ट करू शकतो. बघा इथं दिलंय, समजलं तुम्हाला हे? नेक्स्ट, दॅट इज बघा, द लॉस एनी अदर हेड. सिमिलरली, लॉस अगेन्स्ट दी एनी अदर हेड कॅन नॉट बी सेट ऑफ अगेन्स्ट दी विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉस पजल्स अँड बेटिंग. म्हणजे कॅपिटल गेनचा लॉस इलिगल बिझनेसच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट होणार नाही, बाकी 5 हेड मधून होईल. बरोबर? त्यातलं कॅपिटल गेन तर विचारात येणार नाही, कारण कॅपिटल लॉस आहे ना. बरोबर? म्हणजे कॅपिटल मध्ये जर फायदा असता तर पहिल्या स्टेप मध्ये ऍडजस्ट झाला असता. तिथं जर इन्कम नाहीये म्हणून तर मी दुसऱ्या स्टेप मध्ये आलो. दुसऱ्या स्टेप मध्ये किती हेड येतील? हाऊ मेनी हेड्स आर देअर टू ऍडजस्ट सच टाइप ऑफ लॉसेस, कॅपिटल लॉसेस? किती? 4. सॅलरी, एचपी, बिझनेस, अदर सोर्स. बरोबर ना? याच्यामध्ये ऍडजस्ट होईल. अँड लास्ट स्टेप, कॅरी फॉरवर्ड and set off of losses, step 3 under section 72. Now here carry forward means if the loss of one source of income cannot be adjusted in step number first and step number second, that loss we can carry forward to the next year. मग हे किती वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करणार हे दिलेलं आहे. बघा यात सांगितलेलं आहे, इफ लॉसेस कॅन नॉट बी सेट ड्युरिंग द सेम फायनान्शियल इयर इन विच दे आर इन्कर्ड ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ इन्कम, दे मे बी कॅरी फॉरवर्ड फॉर बिंग सेट ऑफ. कॅरी फॉरवर्ड फॉर बिंग सेट ऑफ, कशासाठी कॅरी फॉरवर्ड करतो? सेट ऑफ करण्यासाठी. मे बी इन नेक्स्ट इयर आपल्याला त्यातून इन्कम झाला तर आम्ही ऍडजस्ट करू. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वन थिंग दॅट इज यू मस्ट टू मेमोराइज दॅट वन्स वी कॅरी फॉरवर्ड दी लॉस इट कॅन बी ऍडजस्ट ओनली फ्रॉम दी इन्कम ऑफ सेम हेड. एकदा मी तो लॉस कॅरी फॉरवर्ड केला की तो फक्त आणि फक्त कशातून ऍडजस्ट होतो? तर त्याच हेडच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट होईल. बघा इथं दिलेलं आहे. ओके, so the loss can be loss under the head of house property, income from house property, adjust. Okay, loss under the head income from business or profession can be adjusted among the loss from speculative or non speculative business. कशातून ऍडजस्ट करू शकतो? कोणत्या इन्कम मधून ऍडजस्ट करू शकतो हे त्या ठिकाणी दिले. अंडर द ऍक्ट ऑफ फॉलोइंग लॉसेस कॅरी फॉरवर्ड. इट कॅन नॉट बी सेट ऑफ, it cannot be adjusted, then we can carry forward such losses for the next year. And after carry forward of losses we need to adjust such losses from the same head of income. Got it? Here now section 71b, loss from house property. Okay, section 71b बघा काय सांगितलंय, the loss from house property, once we carry forward of loss from house property it can be adjusted from the income of house property. And for how many years you can carry forward such losses? So we all know that the loss of house property can be carry forward for the maximum period for carry forward of losses is how many year? Period for 8 years. किती वर्षांपर्यंत तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड करू शकता? 8 वर्ष. गॉट इट? नेक्स्ट, that is loss from non-speculative business or profession under section 72. आता हा लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस म्हणजे लीगल आहे का? नाही, इलिगल बिझनेस. मग हा बिझनेसचा लॉस, या अशा बिझनेसचा लॉस जर ऍडजस्ट झाला नाही तर तो कॅरी फॉरवर्ड होईल. आणि हा कॅरी फॉरवर्ड झाल्यानंतर, कॅरी फॉरवर्ड झाला तरी किंवा कॅरी फॉरवर्ड होण्याआधीही तो आम्ही कोणत्या इन्कम मधून ऍडजस्ट करत होतो? नॉन स्पेक्युलेटिव्ह का स्पेक्युलेटिव्ह? कोणता आहे बघ ना, नॉन स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. कशातून होत होता? दोन्ही मधून, स्पेक्युलेटिव्ह, नॉन स्पेक्युलेटिव्ह. ठीक आहे, पण स्पेक्युलेटिव्ह असेल तर ओनली स्पेक्युलेटिव्ह. व्हेरी गुड. आता यात त्याच्या काही कंडिशन्स दिलेले आहेत. दॅट लॉस कॅन बी सेट ऑफ फॉर कॅरी फॉरवर्ड फॉर हाऊ मेनी इयर्स? 8 इयर्स. अगेन, किती वर्षांसाठी करू शकता? सच लॉस कॅन बी कॅरी फॉरवर्ड फॉर हाऊ मेनी इयर्स? सिमिलरली हाऊस प्रॉपर्टीज लॉस कॅन बी कॅरी फॉरवर्ड फॉर हाऊ मेनी इयर्स? 8 इयर्स. गॉट इट? म्हणजे तुम्ही किती वर्षांपर्यंत कॅरी फॉरवर्ड करू शकता? बरोबर, 8 वर्षांपर्यंत. 8व्या वर्षानंतर तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड करू शकत नाही. म्हणजे दरवर्षीचा तुमचा जो इन्कम होईल त्या इन्कम मधून तेवढा लॉस तुम्ही काय करणार आहे? कमी करणार आहे. बरोबर, म्हणजे त्यामुळे काय होईल? इट विल हेल्प टू रिड्यूस युअर लॉसेस. म्हणजे तुमची टॅक्स लायबिलिटी कमी येईल की नाही? येईल की नाही? मग अशी किती वर्षांपर्यंत? 8 वर्षांपर्यंतच. कधी? जोपर्यंत तुम्हाला त्या हेडमध्ये इन्कम मिळत नाही तोपर्यंत. मग मॅक्झिमम किती वर्ष? 8 वर्ष. सेम. नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह. आता सांगितलं, स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसचा लॉस हा फक्त स्पेक्युलेटिव्हच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट होईल. किती वर्षांसाठी आहे तो? फॉर हाऊ मेनी इयर्स? दिले का इथं? कॅपिटल लॉस कॅरी फॉरवर्ड अगेन्स्ट द प्रॉफिट ऑफ. बघा इथं दिलंय, स्पेक्युलेटिव्ह ट्रान्झॅक्शन इज द ट्रान्झॅक्शन वेअर. आता हे शेअर मार्केट संदर्भात दिलेलं ट्रान्झॅक्शन आहे, स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेसेस. ओके, सो दॅट लॉस अरायझिंग फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस ओनली इन्कम फ्रॉम अनदर स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इन द सेम इयर कॅन बी ऍडजस्टेड. मी ते सांगितलं.
लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस कॅन बी ऍडजस्टेड अगेन्स्ट द इन्कम ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस. ओके, नेक्स्ट पुढे चार्ट दिलेला आहे आपल्याला. आता हे कॅपिटल लॉस मी तुम्हाला सांगितलं, वन्स वी कॅरी फॉरवर्ड इट कॅन बी सेट ऑफ और ऍडजस्टेड अमंग दी long term capital gain and short term capital gain. Okay, so long term capital loss only can be adjusted against the income of long term capital gain, but short term capital loss can be adjusted against the income of long term capital and income of short term capital. Okay, loss of maintenance of horse races, similarly we already discussed section 74A, that is the loss of maintaining and owning the horse races can be adjusted against the income of horse race only. कशातून? इन्कम मधून. आता याचा काही चार्ट दिलेले आहेत. ओके, सो दॅट हिअर कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फॉर हाऊ मेनी इयर्स. सो लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी कॅरी फॉरवर्डेड फॉर हाऊ मेनी इयर्स? 8 इयर्स, अँड कॅन बी सेट ऑफ अगेन्स्ट. एकदा कॅरी फॉरवर्ड केला की कोणत्या इन्कम मधून सेट ऑफ होईल तो? ओनली, दॅट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ओनली फ्रॉम. कशातून? ओनली, ओनली set off against the income from house property. Similarly, section here 72A1 subsection 72A subsection 4 72A subsection 6. Which losses? Business losses, unabsorbed depreciation of amalgamating companies, demerged companies, firm or proprietary concern succeeded by a company. So losses incurred, okay, under which business? Unabsorbed losses that can be set off. Carry forward for how many years? 8 years. Okay, or इथं बघ unabsorbed हे कोणता लॉस आहे? Infinity period you can transfer. Demerged company, infinity period you can carry forward. Then firm or proprietors, infinity period you can carry forward such losses. But 8 years for businesses. Okay, business, and such losses can be adjusted against the income from business or profession. Any income from amalgamating company. Second, unabsorbed depreciation. Okay, third, that is demerger. Any income of the resulting company, subsidiary company, any income from the successor company. म्हणजे यातूनच ऍडजस्ट होईल, याच्या पुढे आम्ही दुसऱ्या कुठेही बघणार नाही. नेक्स्ट, दॅट इज अक्युम्युलेटेड बिझनेस लॉसेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी. पुन्हा तेच आले बघ, आलं का? 71A 72A1 72A4 72A6. Okay, similar, and that losses we can carry forward for 8 years from expiry. Here carry forward for 8 years unexpired period out of the total permissible period of 8 years of expiry याच्यासाठी firm success. Okay, and can be adjusted. कशातून ऍडजस्ट होणार आहे? प्रोफेशन, ऍडजस्टेड दिलेलं आहे, तुम्ही रीड करा, यू मस्ट टू रीड इट. Okay, not necessary to discuss here. Speculation business losses, we all know that speculation business losses, the business which is not legal. Okay, so such losses we can carry forward for the 8 years and can be adjusted from the income of speculative businesses. Next, section 74, loss under the head of capital gain. Again, short term capital loss, long term capital loss carry forward for 8 years and can be adjusted from. Here short term capital loss can be adjusted from short term and long term capital gain. आता आपण पाहिलं. Similarly, long term capital loss only adjusted from long term capital gain or activity. And long term capital loss is also carry forward for how many years? 8 years. Very good. Again, loss from activity, yeah, we all know that, that is very important. Maintaining and owning the horse races, so such losses can be carried forward for 4 years. Okay, किती वर्ष? फक्त एकच असा लॉस आहे की तो तुम्ही 4 वर्षच कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. कोणता? ओनिंग अँड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस. ओके, दॅट इज फॉर 4 years and can be set off against the income from same head. लक्षात आलं? 4 वर्षासाठी सेम हेड. मग बाकी जेवढे काही हेड्स आहेत, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, ओके, हे सगळे लॉस आम्ही किती वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करतो? 8 वर्षासाठी. कोणता लॉस हा फक्त 4 वर्षासाठी आहे? ओनिंग अँड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस. बघा, once we carry forward the losses, then that carry forwarded losses can be adjusted from the same head of income. एकदा कॅरी फॉरवर्ड झाले की मग तुम्हाला ते फक्त आणि फक्त त्याच हेडच्या इन्कम मध्ये ऍडजस्ट करावे लागतात. लक्षात आलं? व्हॉट इट? समजलं? ओके, सो हियर unit number first is over. In our next lecture we start to discuss here unit number second. Okay, I'm very thank you.